जय माताजी मित्रों, तमारा बधानु हार्दिक स्वागत है मेलोडी सिद्ध साधना चैनल पर। तो मित्रों, आजना विडियो में आपणे बात करीशुं कि आ चैत्र महीनानी नवरात्रि तमे करो छो तो कया कया नियमोनुं तमारे पालन करवुं जोईए। मित्रों, काले पण आपणे एक विडियो बनाव्यो तो कि शुं शुं कई रीते नवरात्रि करवी, चैत्र महीनानी नवरात्रि कई रीते करवी, एवुं थोडुं घणुं सरळ भाषामां ज्ञान तमने मैं आप्युं हतुं। घणा माणसोने ए सारूं पण लाग्युं छे એટલે મેં નવો વિડીયો બનાવ્યો છે। આજે આપણે થોડું ઘણું વધારે એના ઉપર ડીપમાં ચર્ચા કરવાના છીએ। તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે વિડીયોને અંત સુધી જોવો। વિડીયો ગમે તો કોમેન્ટ, લાઇક અને શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો, સૌપ્રથમ હું વાત કરું કે કાલે જેને વિડીયો જોયો એમને તો ખબર પડી જ ગઈ હશે કે 9 એપ્રિલથી नवरात्रि स्टार्ट थाय छे, 17 एप्रिले पूर्ण थाय छे, बरोबर। हवे एक माणसनो प्रश्न हतो कि कलश स्थापन कई रीते करवुं, तो एना माटे पण आपणी चेनल पर मैं विडियो बनावेलो छे थोड़ा टाइम पहला, तो तमे जोई लेजो, तो एमांथी तमने जानकारी मळी रहेशे, बरोबर। हवे हूँ तमने जणाववा मांगु छुं कि घणा बधा माणसो उपवास करता होय छे नवरात्रिमां। हवे अमुक नीति नियमों पालन ना करवाथी एमना उपवास फळता नथी। तो मित्रों, आ कोई पण चोपड़ीनुं ज्ञान नथी, मारी जाणकारी, मारी समझण मुजबनुं ज्ञान छे, बरोबर। अने मने हूँ तमने ए ज जाणकारी आपूं छुं जे मैं फॉलो करी होय अने मने एनाथी बेनिफिट मळ्यो होय ए ज हूँ तमारा साथे शेर करूं छुं। तो घणा बधा माणसो उपवास करता होय छे मित्रों, बरोबर। हवे उपवास कई रीते करवो, कया टाइमे छोड़वो, कया टाइमे फराળી करवी, एमां फराळीमां शुं शुं लेवुं, ए बधो घणा बधा माणसोना प्रश्न होय छे। तो आपणे एना उपर पण थोड़ी घणी माहिती हूँ तमने आ विडियोमां आपूं। तो मित्रों, सौ प्रथम जणावुं कि जे एक टंक जे उपवास करे छे, बरोबर। हवे हूँ सादी भाषामां, सरळ भाषामां एक टंक कहूं छुं, एटले हूँ तमने सरळ भाषामां समजावी पण दऊं। एक टंक एटले सवारे उपवास कर्यो होय ने सोजे छोड़वानो होय ने एक टंको उपवास कहेवाय, बरोबर। तो घणा बधा माणसो शुं करता होय छे के सवारे तो उपवास कर्यो अने सांजे कया टाइमे छोड़वो ए नथी खबर होती, बरोबर। पछी दिनचर्या कई रीते पाळवानी छे ए खबर होती नथी। तो मित्रों, हूँ तमने जणावी दऊं कि जो तमे एक टंक उपवास करो छो तो फराળી करवानुं टाळवुं जोईए, बरोबर। केम के जो तमे फराળી करशो, हूँ आ साइंटिफिकली रीजन कहूं छुं कि एक वार जो तमे फराળી करी तो तमे रोजना उपवास में फराળી करशो, बरोबर। हवे हूँ तमने एम कहूं छुं कि तमारे सांजे तो जमवानुं ज होय छे, बरोबर। तो आखो दिवस जो फराળી ना करो अने पाणी लिक्विड उपर राव तो वधारे सारूं छे। अने पीवानुं थाय तो पाणी पीवुं, बरोबर। बीजुं के कई फ्रूट खाई शको छो, बरोबर। फ्रूटना रस होय ए खाई शको छो, आ बधुं सेवन करो, बरोबर। तो सारूं रहेशे स्वास्थ्य माटे पण अने भक्ति माटे पण। अने बीजी जणावी दऊं के तमारे उपवास 6 वागे छोड़ी देवानो छे, बरोबर। 6 થી 6:30 ना गाळामां छोड़ी देवानो छे। 7 वाग्या पछी अमुक माणसो शुं करता होय, 8 वागे 9 वागे एमना घरनो शेड्यूल होय खावानो, बरोबर। घणा बधा माणसोना घरे 8-9 वागे जमवानुं होय, बरोबर। एनी ना नथी, बरोबर। पण उपवास 6 થી 6:30 ની अंदर 6 થી 6:30 ની अंदर छोड़ी देवानो। એવું માનવામાં આવે છે કે 7 વાગ્યા પછી ઉપવાસ છોડવા જાવ તો એ રોઝામાં ગણવામાં આવે છે। આવું મેં સાંભળ્યું છે, એટલે હું તમને જણાવવા માગું છું, બરોબર। ત્યારબાદ મિત્રો, એક મિત્રનો પ્રશ્ન હતો કે સાધના કઈ રીતે કરવી, મંત્ર સિદ્ધ આ નવરાત્રિમાં કઈ રીતે કરવા। તો મિત્રો, જેને પણ મંત્ર તંત્ર જોતા હોય, જેને મંત્ર જોતા હોય, સાબર મંત્ર ઘરે બેઠા જ સિદ્ધ કરવાના હોય, कोई पण देवी देवताना मंत्र तंत्र जोता होय तो आपणी चेनल ने सब्सक्राइब करी
ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક આપેલી છે વોટ્સએપ ગ્રુપની, એમાં જઈને મારે તમારે જે પણ માતાજીનો મંત્ર જોતો હોય તે મને મેસેજ કરી શકો છો, બરાબર. ન્યૂનતમ નાનામાં નાની ગુરુ દક્ષિણા લઈને તમને મંત્ર પ્રોવાઈડ કરી આપવામાં આવશે. હવે જ્યારે તમે મંત્ર મારા જોડેથી લેશો ત્યારે તમને હું વિધિ પણ જણાવી દઈશ, પણ હું જે થોડા નીતિ નિયમો છે જેની ભક્તિમાં નવરાત્રિમાં માનો કે જીવન દરમિયાન માનો કે આ ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રિમાં માનો કે સેવક, સાધક અને ભુવાજી કે શ્રદ્ધાળુએ શું શું પાળવું જોઈએ. તો મિત્રો, જ્યારે પણ આપણે ઉપવાસ કે કંઈ વ્રતો કરતા હોય, નવરાત્રિ કરતા હોય, ચૈત્ર મહિનો કરતા હોય કે અમુક પ્રસંગો એવા તહેવારો, વાર તહેવારો આવતા હોય જે માતાજીને માનતા હોય એટલે આપણે એ વાર તહેવારો સાચવવા જોઈએ. તો પવિત્રતા, શરીરની પવિત્રતા એ એક મોટા લેવલનો ભાગ ભજવે છે. શરીરની પવિત્રતા, મનની શુદ્ધતા આ જરૂરી છે. ખાર, વેર, ઝેર, નિંદા આ મૂકીને કરવાનું છે, બરાબર. પછી માના પ્રત્યે ખાલી શ્રદ્ધા જ હોવી જોઈએ. કંઈ પામવા માટે માતાજીની ભક્તિ નહીં કરવાની. કોઈ પણ સ્વાર્થીલી ભક્તિ આજ સુધી કોઈની લાગી નથી કે લાગવાની નથી, એ હું તમને સ્પષ્ટ ભાષામાં સમજાવી દઉં. જે પણ માતાજીની શ્રદ્ધા રાખો, માનો, ભક્તિમાં એટલા લીન થઈ જાઓ કે તમારે કોઈ મનોકામના ના હોવી જોઈએ કે માં હું તારી ભક્તિ આટલા માટે કરું છું કે મારે આ વસ્તુ જોવે છે ને તારે આપવાનું છે. આવી કોઈ દિવસ ભક્તિ કરવાની નહીં. શ્રદ્ધા રાખી દિલથી ભક્તિ કરો. માતાજીને ખબર જ છે તમારે શું જોવે છે, કઈ મનોકામના પૂર્ણ નથી થતી અને તમને શું આપવું છે દેવને ખબર જ છે. તમારા મનમાં કેવું કે અમે આટલી બધી ભક્તિ કરીએ છતાંય માતાજી અમારું સાંભળતા નથી, માતાજી અમારી મનોકામના પૂર્ણ નથી કરતા, એ તમે નેગેટિવલી લો છો, બરાબર. કદાચ એવું બને કે તમે માગો છો એના કરતાં બમણું લખ્યું હોય તમારા નસીબમાં અને માતાજી એ બમણું લાવવા, બમણું આપવા માટે કદાચ રાહ જોવડાવતા હોય તમને, એવું પણ બની શકે. તો આ રીતે પોઝિટિવ રહો, શ્રદ્ધા રાખો માતાજી ઉપર, ભક્તિ કરો અને મનની, તનની શુદ્ધતા રાખો. ખાર, વેર, ઝેર, નિંદા દૂર કરી માતાજીમાં રચી જાઓ. આ મહિનામાં સૌના દેવ જાગૃત બને. સૌના દેવના, સૌ જે ભાવિ ભક્તો છે, આપણા ચેનલના સભ્યો છે, એમના બધાના દેવ જાગૃત બને અને એમની ભક્તિ સ્વીકારે અને એમને આશીર્વાદ રૂપે ફળે એવી મારી આશા છે. અને આવા ને આવા હું વિડીયો તમારા માટે જાણકારી ભર્યા સરળ ભાષામાં લાવતો રહીશ. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આટલું. જો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય, વિડીયોની જાણકારી તમને ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય મેલડીમાં, હર હર મહાદેવ.